Today I am going to discuss a new chapter, that is GERD, gastroesophageal reflux disease. It is a very common problem. এটা যতটুকু না ডিজিজ তার থেকে একটা কমন প্রবলেম অ্যান্ড মোস্ট অফ আস উই হ্যাভ ফেস সাচ টাইপ অফ কমন প্রবলেমস। আমরা হয়তো কখনো এটাকে ওইভাবে সিরিয়াসলি ভাবি নাই, দেখি নাই, বাট আমাদের এমন কেউ নাই। নান অফ আস হ্যাভ ফিল দি সিমটমস অফ হার্টবার্ন, অ্যাসিড ইরাকটেশন, like this. Sometimes we have to face it. Clear? Here is a picture indicating that the burning abdomen. ঠিক আছে? একটা বার্নিং অ্যাবডোমেন হলে একটা পেশেন্টের কি কষ্ট হয় তার একটা পিকচারে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। নাও দি মন্ট্রিল ডেফিনিশন অফ জার্ড। মন্ট্রিল এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা সংস্থার পক্ষ থেকে এই একটা ডেফিনিশনটাকে সিলেক্ট করা হয়েছে, যেটা আমেরিকান গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি জার্নালে এটা এসেছে। তো সেখানে দেওয়া আছে যে GERD is defined as abnormal reflux of gastric contents into the esophagus causing troublesome symptoms and or complication. তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কি, the stomach content when a reflux into the esophagus that will create some symptoms and some complications, which is collectively called GERD. Clear? তাহলে আমরা যেটা আগে পড়েছি, symptoms or complications resulting from the reflux of gastric contents into the esophagus or above in the mouth or lungs, অর্থাৎ স্টমাক কন্টেন্টটা যখন রিফ্লাক্স হয়ে উপরের দিকে উঠবে, ইসোফেগাসের কমপ্লিকেশন শুরু করতে পারে, ইভেন এটা আমাদের মুখে আসতে পারে, ইভেন আমাদের এটা অ্যাসপিরেশন হয়ে লাংসেও যেতে পারে। তাহলে প্রবলেম created inside the esophagus, inside the mouth and also inside the lungs. Okay? আমাদের এখানে as we know that the esophagus has got a lower sphincter, lower esophageal sphincter by name. It prevents the reflux of stomach contents into the esophagus. This is the normal physiology. When there are some abnormal conditions, when this sphincteric mechanism becomes failed, as for example, in case of obesity, in case of heavy meal, or in case of alcoholism, যদি এটাকে কখনো ফেল করে, then কি হবে, stomach contents will reflux inside the stomach, esophagus, and even it may passes up to the mouth, or sometimes it may get entry into the lungs and there may create problems. So this is GERD. Regarding the pathophysiology of GERD, here you can see a diagram that endogenous anti-reflux mechanism, that is, esophagus has got a mechanism which prevents the reflux. কেন এটা দরকার? যে esophagus constantly passing food particles inside the stomach. Stomach is a burning house where whatever the food we took, they burn all the foods and make it a bolus. So if we consider that as a kitchen where all of our foodstuffs are cooked, and at the same time stomach is a kitchen, it cooked all our foods which we took regularly. So there is every possibility to pass the to backflow of the contents of the stomach in the esophagus. To prevent this, natural has protected some mechanism, given some mechanism inside the esophagus, so to protect the esophagus. But when the endogenous anti-reflux mechanism becomes failed, তাহলে কি হবে, তোমাকে স্টমাক কন্টেন্টটা উঠে আসতে সহজ হবে। যদি লোয়ার এসোফেজিয়াল স্ফিংক্টারটাকে উইক হয়ে যায় কোনো কারণে, আগে যেমন কিছু কারণের কথা বললাম, ওবেসিটির জন্য হলে হতে পারে, যদি হেভি মিল আমি খেলাম তখন তো ওটা একটু উইক হয়ে যেতে পারে। আর কি আছে, স্পন্টেনিয়াস এসোফেজিয়াল ক্লিয়ারেন্স। সেটা কি জিনিস? যে যখনই আমরা ফুড পার্টিকেল খাচ্ছি, কিছু জিনিস এসোফেগাসে লেগে থাকছে, এগুলোকে কন্টিনিউয়াস ওয়াশ আউট করে স্টমাকে দেওয়া হয়। ইট ইজ এ ফিজিওলজি। এটা কিভাবে হয়? One thing for gravity,
সেকেন্ড থিং ফর দি ইসোফেজিয়াল মোটিলিটি, ইসোফেগাসের ভিতরে একটা মোটিলিটি আছে, তো মোটিলিটি অ্যান্ড থার্ড থিং ইজ স্যালাইভেশন। এই তিনটা জিনিস দিয়ে ইসোফেগাসের যে জিনিসগুলো আসছে ওরা এটাকে ওয়াশ আউট করে দিচ্ছে। সে আমরা ভাত খেলাম বা কিছু খেলাম, ভাতটাকে ওয়াশ করতে পারি। লাইক দিস ইসোফেগাস যে তার কন্টেন্টগুলো পায় সেগুলোকে তার নর্মাল মেকানিজম দিয়ে এটাকে ওয়াশ আউট করে দিয়ে দেয়। তো স্পন্টেনিয়াস ইসোফেজিয়াল ক্লিয়ারেন্স এটাকে বলে, সেটা যদি হাম্পার্ড হয়। আর এই স্পন্টেনিয়াস ইসোফেজিয়াল ক্লিয়ারেন্সটা হয় তিনটা জিনিসের জন্য। ওয়ান থিং ইজ গ্র্যাভিটি, সেকেন্ড থিং ইজ মাসকুলার muscular contraction of the esophagus, and third one is the salivation. So if there is any problem and the spontaneous esophageal clearance mechanism become failed, then we may get charge. এখনো আছে regarding pathophysiology, something দেখো, intragastric pressure when become high, then the pressure zone of the distal esophagus. ইসোফেগাস স্টমাকের ভিতরে প্রেসারটা যদি খুব বেশি হয়ে যায়, লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্ফিংক্টারে যে প্রেসার আছে তার থেকে যদি স্টমাকের প্রেসারটা বেশি হয়ে যায়, হোয়াট উইল হ্যাপেন? প্রেসার গ্রেডিয়েন্টের কারণে বেশি প্রেসার থেকে কম প্রেসারে কন্টেন্ট উইল পাস। ক্লিয়ার? এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে স্টমাকে প্রেসারটা কখন কখন বাড়তে পারে। দেখো, যদি এ পেশেন্ট সাফার্স ফ্রম পাইলোরিক স্টেনোসিস or patient suffers from diabetic gastroparesis, or patient have got vagotomy, এই তিনটা জিনিস যদি থাকে, yes, pyloric stenosis, diabetic gastroparesis and vagotomy, এই তিনটা কন্ডিশন যদি হয় তাহলে ইন্ট্রাগ্যাস্ট্রিক মানে ইনসাইড দি স্টমাক তার প্রেসারটা বেশি থাকে। এই ইন্ট্রাগ্যাস্ট্রিক প্রেসারটা যখন লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্ফিংক্টারের প্রেসার যদি বেশি হয় তখন কি হচ্ছে, তখন স্টমাক কন্টেন্টগুলো তোমার রিগার্জিটেট হচ্ছে। এই যখনই রিগার্জিটেশনটা ঘটছে তখনই কি হচ্ছে, ইসোফেজাইটিস হচ্ছে, দ্যাট ইজ ইসোফেজিয়াল ওয়ালে ইরিটেশন হয়ে ইসোফেজাইটিস হচ্ছে। ইসোফেগাসের যে লংজিটিউডাল মাসেলগুলো আছে সেগুলো কন্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তারপরে তোমার সেখানে ইসোফেগাস যেটা কার্ডিয়াক এন্ড অফ দি স্টমাকটা একটু আপ হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড ইসোফেগাসের লেন্থটা যেটা হচ্ছে ডায়াফ্রামের বাইরে এবং কার্ডিয়াক এন্ড পর্যন্ত ইসোফেগাসের যে লেন্থটা, এই লেন্থটা শর্ট হয়ে যাচ্ছে। সো ফ্রিকোয়েন্টলি রিগার্জিটেশন হচ্ছে, একটা ভিশিয়াস সাইকেলের মতো। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? আর ইউ ক্লিয়ার? নেক্সট থিং আসছে কি, দি রেস্টিং প্রেসার ইজ টু লো। যদি লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্ফিংক্টারের রেস্টিং প্রেসারটা যদি আপনার ইচ্ছায় কম থাকে তাহলে কি হতে পারে, সেখানে রিগার্জিটেশন সহজ। লাস্ট থিং হচ্ছে কি, লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্ফিংক্টার রিল্যাক্স ইন দি অ্যাবসেন্স অফ পেরিস্টালটিক কন্ট্রাকশন অফ ইসোফেগাস। যদি ইসোফেগাসে কোনো মোটিলিটি ডিসঅর্ডার হয়ে থেকে যদি পেরিস্টালসিসটা কমে যায় তাহলেও সেখানে রিফ্লাক্স হওয়াটা সহজ হবে। দিস আর দি প্যাথোফিজিওলজি রিগার্ডিং দি ফর্মেশন অফ জার্ট। মনে হয় তোমরা একটা জিনিসকে বুঝতে পারোনি যে তোমার স্টমাকে যখন হাই প্রেশারটা সৃষ্টি হচ্ছে, স্টমাকে হাই প্রেশার সৃষ্টি হচ্ছে সামথিংটা কন্ডিশনের কথা আমি বলেছি। ওয়ান থিং ইজ পাইলোরিক স্টেনোসিস, সেকেন্ড থিং ইজ ডায়াবেটিক গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিস, থার্ড থিং ইজ ভ্যাগোটমি। এখানে কি হচ্ছে, যখন তোমার স্টমাকে প্রেশার বাড়ছে তখন স্টমাক কন্টেন্ট মেনলি কি থাকে, অ্যাসিড, এগুলো তোমাকে ইসোফেজাসে রিগার্জিটেশনটা হচ্ছে। যখন এটা রিগার্জিটেশনটা হচ্ছে তখন কি হচ্ছে, ইসোফেগাসের ওয়ালটা ইরিটেশন হয়ে একটা কন্ডিশন আসছে যেটা আমি বলছি ইসোফেজাইটিস। ইসোফেগাসের লোয়ার এন্ডে একটা ইনফ্লামেশন হচ্ছে, ইসোফেজাইটিস সৃষ্টি হচ্ছে। নেক্সট থিং কি হচ্ছে, ইসোফেগাসের যে লংগিটিউডাল মাসেলগুলো আছে এগুলো কন্ট্রাকশন হচ্ছে। লংগিটিউডাল মাসেল যখন কন্ট্রাকশন হচ্ছে তখন কি হচ্ছে, যে ইসোফেগাস এবং মানে ডায়াফ্রামের বাইরে এবং স্টমাকে ঢোকার মাসে যে ইসোফেগাসের যে লেন্থটা আছে এই লেন্থটা তখন শর্ট হয়ে যাচ্ছে, কারণ ইসোফেগাসটা মানে কন্ট্রাকশনের জন্য একটু শর্ট হয়ে যাচ্ছে। এই শর্ট হওয়ার কারণে স্টমাকের কার্ডিয়াক এন্ডটা একটু আপ হয়ে যাচ্ছে, এটা আরো ইসোফেগাসকে একটু শর্ট করে দিচ্ছে। তাহলে এই শর্ট ইসোফেগাসের জন্য আরো রিফ্লাক্সটা বেশি বেশি হচ্ছে। তাহলে এটা একটা ভিশিয়াস সাইকেলের সৃষ্টি করে। ইসোফেজাইটিস,
contracture of the longitudinal muscles, shortening of the raised cardiac end, shortening of the esophagus and regurgitation. এটা পরপর একটা ভিশিয়াস সাইকেলের মতো চলতে থাকে যদি স্টমাকে তোমার প্রেসারটা রেইজ থাকে। ক্লিয়ার?